Friends, today we'll discuss about SQL Server classes or the order of execution of a SQL query or the format of the execution in SQL. First, from and joins, it will take the table data, that means base data it will take, and where condition is used to filter the table data, and group by it perform for aggregates data, and having it is also similar to where condition, but it is also filter aggregated base data. That means when we are using aggregate functions and group by, then we are using having clause. After select, it will return final output, it will display the output of the data, and distinct, it will remove the duplicates from the output, and order by, it will sort the final result either in ascending order or in descending order. Distinct class, it is used to remove the duplicates from the table. When we are using select statement, if we are using distinct for particular column, then it will fetch the only data without duplicates. The syntax is select distinct column name from table name where condition. This is for distinct. And select where, how we will use select and where. Select is to display the records, where is to filter the table records. Syntax is select column names from table name where conditions. Next, group by clause, it is a optional, it is used for grouping the records based on single or multiple columns. One point we will remember, that is whatever columns we are used in select statement, that will must and should will use in group by clause also. If suppose syntax select column 1, column 2 and aggregate function sum column 3 from table name where condition. Group by also we are using column 1 and column 2 we are used in select statement, right? That two columns we will use here also, column 1, column 2. Next, order by clause, it is also optional, but it will arrange the records based on in ascending order or it will be in descending order. And syntax select column names from table name where condition, order by column names either in ascending order or descending order. It will provide the data like either from top to bottom or bottom to top. Ascending means the number start with 1, 2, 3 and so on to up to suppose 100, that will call it as a ascending. If suppose the number will come from 100, 99 like that, means we will use descending order. Next, having clause, it is used for such condition for the group by or aggregate functions. The having is used for aggregate functions, and where is used for tables, normal tables filtering, and having clause is used to compare one aggregate function with another aggregate function also. And for aggregate functions we cannot use where clause, we will use only having clause only. Where is filter at individual level and having filter at group level, that means for aggregate functions. Where is for table level or row level filtering. Syntax select column names aggregate functions expression from table name where condition, group by group list, whatever we used in select that will keep here group by, having condition, and order by column names either in ascending or descending order. We will see practically how it will work out, then only you can understand how each and every function will work in our database. ఇప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ క్లాసెస్ ప్రాక్టికల్గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో డేటా చూసినట్టయితే అందులో డూప్లికేట్స్ అండ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నరేష్ అనేది 4 times రిపీట్ అయిందండి. ఇది డూప్లికేట్ అంటారు, ఇలా రిపీటెడ్గా వచ్చే వాటిని. ఇప్పుడు డిస్టింక్ట్ క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సీక్వెల్ సర్వర్లో ఏదన్నా ఒక కాలంలో మనకి ఏదైనా డూప్లికేట్స్ వద్దు అన్న టైంలో మనం డిస్టింక్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇది డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేస్తుందండి. దానికోసమే మెయిన్గా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం మనం సీక్వెల్ సర్వర్లో డిస్టింక్ట్ అనేది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. మనకి డిస్టింక్ట్ అనేది నేమ్స్కి ఇచ్చామండి, ఎంప్లాయ్ నేమ్స్కి. ఇప్పుడు ఏదైతే డూప్లికేట్స్ నేమ్స్ ఉంటాయో అవి రిపీట్ అవ్వవు, ఓన్లీ యూనిక్ నేమ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఇది. ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేమ్స్ అనేది ప్రీవియస్గా నరేష్ అనే నేమ్ 4 times ఉన్నింది టేబుల్లో, కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చింది, అంటే ఇది డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది డిస్టింక్ట్ క్లాస్.
నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ వేర్ క్లాస్. సెలెక్ట్ అనేది మనకి రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేసేదానికి యూస్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు ఏదైనా టేబుల్లో రికార్డ్స్ కావాలంటే సెలెక్ట్ యూస్ చేసుకొని మనం ఫెచ్ చేస్తాము. అదే వేర్ కండిషన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఒక టేబుల్లో ఉండే డేటాను మనం ఫిల్టర్ చేస్తామండి. అంటే కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం డేటా అనేది ఫిల్టర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం కండిషన్ శాలరీ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డేటాను మనకి చూపించమనేసి మనం క్వరీ రాసాము. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. చూడండి 50,000 అబోవ్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్ప్లే చేసింది. నెక్స్ట్ గ్రూప్ బై క్లాస్ అండి. గ్రూప్ బై ఎందుకు మెయిన్గా మనం యూస్ చేస్తామంటే ఇది ఈ రికార్డ్స్ని గ్రూప్ చేస్తుందండి. బేస్డ్ ఆన్ సింగిల్ కాలమ్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ని బేస్ చేసుకొని రికార్డ్స్ని అనేటివి గ్రూప్ చేస్తుంది. మెయిన్లీ ఇది ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటాం గ్రూప్ బై క్లాస్ అనేది SQL సర్వర్లో. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి దీన్ని. చూడండి రికార్డ్స్ అన్నింటినీ గ్రూప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకో విషయం మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్లో మనం ఏమేమి కాలం నేమ్స్ ఇచ్చినామో ఆ కాలం నేమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ గ్రూప్ బై ఈ లిస్ట్ దగ్గర ఇవ్వాలండి. మొత్తం 3. ఇప్పుడు ఏ ఒక్కటి ఇవ్వకపోయినా మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఒకవేళ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేస్తే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓన్లీ కాలం నేమ్స్ మాత్రం ఇవ్వాలి. వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం గ్రూప్ చేస్తామో వాటిని మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ సపోజ్ మినిమం ఫంక్షన్ ఏదైనా యూస్ చేసి ఇంకో కాలం నేమ్ పెట్టినామనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 3 రికార్డులని బేస్ చేసుకొని మనకి రికార్డ్స్ని గ్రూప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై క్లాస్ అండి. ఆర్డర్ బై ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనకు టేబుల్లో ఉండే డేటాని మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేయడానికి మనం ఆర్డర్ బై క్లాస్ యూస్ చేస్తాము. అంటే అసెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 1 to 100 అంటే ఇప్పుడు అవి సీక్వెన్స్గా వస్తే దాన్ని అసెండింగ్ అంటాము. అదే 100 నుండి 1 వరకు వస్తే దాన్ని డిసెండింగ్ అంటాము. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించింది చూడండి, డిసెండింగ్ ఇచ్చిన అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉండే రికార్డ్స్ బేస్ చేసుకొని 5, 4, 3, 2, 1 అంటే పైన నుండి లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ నుండి మనకి బాటమ్ వరకు వస్తాయండి మొత్తము డిసెండింగ్ అంటే. ఇప్పుడు అసెండింగ్ అంటే 1, 2, 3 కింద నుండి 5 వరకు రిపీట్ అవుతాయి. అది కూడా చూద్దాం. ఇప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినాను కదా, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము డేటా ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో అని. చూడండి ఇప్పుడు సీక్వెన్స్గా వచ్చిందనమాట. అసెండింగ్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5 లైక్ దట్. ఇందుకు మనం ఆర్డర్ బై అనేది యూస్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ హ్యావింగ్ అనేది వేర్ క్లాస్ లాగా యూస్ చేయొచ్చండి. నార్మల్ టేబుల్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు హ్యావింగ్ యూస్ చేయొచ్చు. 2 రకాలుగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. అదే వేర్ అనేది టేబుల్ డేటాకి మాత్రమే కండిషన్స్కి యూస్ చేస్తాం. అదే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం వేర్ క్లాస్ అనేది యూస్ చేయలేము. అందుకే మనం హ్యావింగ్ అనేది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటామండి SQL సర్వర్లో. ఇప్పుడు నార్మల్ టేబుల్లో ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. చూడండి డేటా అనేది చూపించింది. ఇక్కడ హ్యావింగ్లో కండిషన్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 25,000 ఇచ్చినాం కాబట్టి 25,000 పైన ఉండేవన్నీ తీసుకుంటుంది. అలాగే ఎంప్లాయ్ ఐడి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఇచ్చినాం కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని తీసుకుంటుంది. ఆర్డర్ బై అనేది డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చినాం కాబట్టి 5 నుండి బిలో ఉండేది తీసుకుంటుందండి. ఇక్కడ ఇది నార్మల్ టేబుల్కి. అదే ఇప్పుడు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్కి ఒకసారి చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్ బైలో మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అనేది యూస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మనం ఈ నేమ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్ ఐడిని గ్రూప్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాము ప్రీవియస్గా మనం గ్రూప్ బై క్లాస్ చెప్పినప్పుడు. కాబట్టి ఇప్పుడు హ్యావింగ్లో మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కండిషన్స్ ఇచ్చినామండి. ఇక్కడ వేర్ యూస్ చేస్తే మనకి అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మ్యాక్స్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 25,000 ఇచ్చినాము. ఇక్కడ సెలెక్ట్లో కూడా మనం ఇచ్చినాము మ్యాక్సిమం శాలరీ అనేది ఏది ఉంటే అది మాత్రం రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో. చూడండి 25,000కి అబవ్ ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ వచ్చినాయండి. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు కండిషన్స్ వాడినప్పుడు మనం హ్యావింగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి.